मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी की नवी टीम का जल्द हो सकता ऐलान। रात 2 बजे तक राहुल गांधी के घर चलिया बैठकों का दौर। मुख्यमंत्री चन्नी भी रहे मौजूद। नवजोत सिद्धू खिलाफ कैप्टन के हमले जारी। फिर कहा, सिद्धू नूं जितण नहीं देंगा, चाहे सिद्धू मैनू पार्टी चों कढ देवे। बीजेपी ने कैप्टन नूं अपने नाल आउण दा दिता सद्दा। सरकारी प्रोजेक्टां लई एक्वायर की जा रही जमीन ते सियासत। अज राज्यपाल नाल मुलाकात करेगा अकाली दल दा वफद। पंजाब सरकार ते लाए किसानां नूं सही मुल ना देण दे इल्जाम। पंजाब बीजेपी प्रधान अश्विनी शर्मा दा खेती कानूनां ते किसानां नूं सवाल। कहा, अजे लागू ही नहीं होए कानून तां फिर क्यों कीता जा रहा अंदोलन। गुलाबी सुंडी के हमले नूं लैके पंजाब सरकार ने दिते गिरदावरी के हुक्म। डिप्टी सीएम ने अफसरां नूं कीती हदायत, किसानां नूं दिती जाए फ्री पेस्टिसाइड। बठिंडा ते मानसा जिले च होया सब तो वध नुकसान। जलंधर च वापरिया दर्दनाक हादसा। स्कूटी ते कार विचाले हुई जबरदस्त टक्कर। इक्को परिवार के 3 मैंबरां ने तोड़िया दम। अज अमरीकी राष्ट्रपति जो बाइडन नाल मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। दोहां विचाले मुलाकात होएगी आमो सामने। पहली बार दोहां दे विच मुलाकात होएगी। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस नूं भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ हरदीप संधू ते शुरुआत करते हैं अज की सब तो वड्डी खबर दे नाल। पंजाब कैबिनेट का जल्द विस्तार हो सकता है, इसका जल्दी ही ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री बदल गए ने तो टीम भी जाहिर जे गल है बदलेगी ही। ते नवी कैबिनेट नूं लैके विचार चर्चा लगातार जारी है। रात 2 बजे तक राहुल गांधी के घर बैठकों का दौर चलिया। राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने सीएम चन्नी दे नाल करीब 4 घंटे तक बैठक की। हरीश रावत ते केसी वेणुगोपाल भी इस मीटिंग दे विच मौजूद रहे। कैबिनेट च जगह बनाउण दे लई कई विधायकों ने दिल्ली डेरे लाए हुए ने, जिन्हां नूं उम्मीद लग रही है या जिहड़े चाहुंदे ने कि उन्हां नूं कैबिनेट दे विच जगह दित्ती जावे, उन्हां ने दिल्ली डेरे लाए हुए ने। इस सब दे दौरान जद कैबिनेट नूं लैके विचार चर्चा चल रही है, कैबिनेट दे विच कौन-कौन होएगा इस नूं लैके क्यास लाए जा रहे ने, लेकिन इस विचाले अजे ऐलान नहीं होया। विचार चर्चा हुई है। रात 2 बजे तक मीटिंगां दा दौर चलता रहा है ते उस तो बाद चरणजीत चन्नी वापस दिल्ली तो रवाना होए ते इस सब दे विचाले हुण क्यास लाए जा रहे हैं कि कैबिनेट दे विच कौन-कौन होएगा, किस दा नाम फाइनल होया है। जानकारी मिल रही है कि लिस्ट लगभग तैयार है, कदे भी ऐलान हो सकता है, लेकिन कौन-कौन चन्नी दी टीम दे विच शामिल होएगा। पेच कित्थे फसिया होया है, पेज कित्थे फसिया होया। हाईकमान सीनियर आगुआं ते पंजाब के मुख मंत्री दे नाल मुलाकात कर चुकिया है। उत्थे ही बुधवार नूं सुनील जाखड़ भी चंडीगढ़ तो दिल्ली पहुंचे। राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी दे नाल जाखड़ भी दिल्ली पहुंचे। मन्निया जा रहा है कि सुनील जाखड़ तो भी कैबिनेट विस्तार ते राय लई गई है। किस-किस नूं कैबिनेट दे विच होना चाहिए है या किस-किस नूं कढिया जा सकता है, इस ते सुनील जाखड़ दी भी राय लई गई है। तो दूसरे पासे कांग्रेस के कुछ विधायकों ने भी दिल्ली च डेरे लाए हुए हैं, जिन्होंने उम्मीद है या जिहड़े चाहुंदे ने कि उन्होंने जगह मिले, उन्होंने दिल्ली च डेरे लाए हुए हैं। इस सब ते अजे विचार चर्चा हुई है। अजे जिहड़े नाम ने उन्हां दा ऐलान नहीं होया। नवी कैबिनेट दे विच किहड़े-किहड़े इलाके तो किहड़े-किहड़े चेहरे हो सकते हैं, उस ते भी निगाह मार लैंदे आ। माझे तो कैबिनेट के संभावित चेहरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तृप्त रजिंदर बाजवा, सुख सरकारिया, अरुणा चौधरी ते राजकुमार वेरका के नाम सामने आ रहे हैं। मालवे तो कैबिनेट के संभावित चेहरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ मनप्रीत बादल, विजेंद्र सिंगला, रजिया सुल्ताना, राणा केपी, भारत भूषण आशू, कुलजीत नागरा, राजा वड़िंग, राकेश पांडे, सुरिंदर डाबर, सुरजीत तिमान, काका रणदीप सिंह नाभा, अमरीक सिंह ढिल्लों, रजिंदर बेरी, प्रीतम सिंह कोटभाई, परमिंदर सिंह पिंकी, इन्हां दे नाम ने जिन्हां दे उत्ते जरूर चर्चा हुई है। हालांकि इन्हां दे विचों किन्ने नाम ने जिहड़े कैबिनेट दे विच शामिल हुए ने वो देखना होएगा। दुआबे तो कैबिनेट के संभावित चेहरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ संगत सिंह गिलजियां, प्रगट सिंह, राजकुमार ਚੱਬੇਵਾਲ ਦਾ नाम शामिल है। पुराने चेहरे ਜਿਹੜੇ नहीं दिखणगे, यानी कि ਜਿਹੜੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੀ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ चेहरे हो सकता है इस कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ, इस नवी कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ना होण, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रह्म मोहिंद्रा, राणा गुरमीत सोढी, साधु सिंह धर्मसोत, बलबीर सिंह सिद्धू,
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਲਦ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ? ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਇਹ 4 ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। रवि मिश्रा ਸਾਡੇ सहयोगी दिल्ली तो जुड़े हुए ने। रवि, क्या कुछ जानकारी है? मीटिंगों का दौर लगातार जारी था, रात को 2 बजे तक मीटिंग हुई है और क्या लग रहा है कि आज ऐलान हो पाएगा? बिल्कुल, बता देना चाहूंगा कि देर रात तक ये बैठक चली है और ये बैठक बदस्तूर तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा चली है और इसमें तमाम चिंतन मंथन हुआ है। आपको बता दूं कि कई फोन पंजाब से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पंजाब तक कई फोन कॉल, कई विधायकों से बातचीत और काफी लंबा समय बिताने के बाद इस बैठक में तमाम बड़ी शख्सियत कांग्रेस की मौजूद थे। आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी वहां मौजूद थे, हरीश रावत जो प्रभारी है पंजाब के वो वहां मौजूद थे और केसी वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनके भी मौजूदगी में तमाम चिंतन मंथन के बाद एक लिस्ट तैयार हुई है किसकी एंट्री है कैबिनेट में और किसको एग्जिट गेट देखना होगा। ये आने वाला वक्त तय करेगा, आने वाले कुछ घंटे बता सकते हैं, क्योंकि लिस्ट बखूबी तैयार हो चुकी है। काफी लंबे समय से ये बैठक चली और देर रात तक, मगर किसी ने भी मीडिया से बातचीत नहीं की और मुख्यमंत्री दिल्ली से अब रवाना हो चुके हैं और पहुंच चुके हैं पंजाब चंडीगढ़ में। और कहीं ना कहीं अब आने वाले समय में पंजाब की जो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो सरगर्मियां अब जोरों पे होंगी, क्योंकि जल्द ही जो लिस्ट अब बाहर निकलने वाली है। जी शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए। था मीटिंग हुई है, देर रात तक मीटिंग चली है, 4 घंटे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दी सीएम चरणजीत चन्नी दे नाल मुलाकात हुई है ते उस तो बाद चरणजीत चन्नी उस तो बाद वापस चंडीगढ़ पहुंच गए ने। इस विचाले चर्चा तेज है, किस दा ना होएगा, जल्द ही हो सकता है कुछ घंटियां दे विच ही ऐलान हो सके। संभावित चेहरे भी ने ते पुराने चेहरे किहड़े नहीं होणगे, ਜਿਹੜੇ संभावना है कि ये चेहरे ने ਜਿਹੜੇ नवी कैबिनेट दे विच नहीं होणगे। ब्रह्म मोहिंद्रा, राणा गुरमीत सोढी, साधू सिंह धर्मसोत, सुंदर शाम अरोड़ा, बलबीर सिंह सिद्धू ये क्यास लाए जा रहे हैं कि ये ਜਿਹੜੇ पुराने चेहरे ने यानी कि कैप्टन की कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ कैबिनेट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ। ਜਦ ਐਲਾਨ ਹੋਏਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ-ਕਿਸ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਵੇਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਇਹ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 4 ਘੰਟੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿयंका ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਾਈਏ, ਜਦ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਅਗਰ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲਦੇ ਨੇ। तो इसे खबर से होर जानकारी दे लई साडे सहयोगी पंकज कपाही लाइव जुड़े हुए ने। पंकज, की कुछ अज देखण नूं रह सकदा है, की उम्मीद लग रही है? क्योंकि रवि भी जानकारी दे रहे सन कि हो सकदा है कुछ घंटियां दे विच ही ऐलान हो जाए कि फाइनल हो चुका है, फाइनल मीटिंग सी है। देखो अर्श, 100 दिन तो घट का समा सरकार कोल बचिया हुआ है और इन्ना 100 दिनों तो घट के समय दे विच सरकार ने परफॉर्म करना है और एक अजिही चुनौती जिहड़ी है, एक तां
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਖੇਮੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹ ਖਫਾ ਨਾ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2022 ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਜੀ ਪੰਕਜ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਲਿਸਟ, ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ 2022 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਥਾਪੰਚੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖੋ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ 8:30 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 8:30 ਵਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਦਿੱਲੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ, ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਵਾਕਈ ਕਈ ਨਵੇਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਐਸੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6-7 ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਚਿਹਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ, ਉਸੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਆ, ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੇ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਚ ਬੜਾ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ, ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੱਥ ਨੇ ਉਹ ਫਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਰੁੱਸਦਾ, ਜੇ ਦੂਜਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰੁੱਸਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਦਾਅਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣਾ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ
ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਮ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਕੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ? 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 11 ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ 11 ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬੀ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ ਉਹ। ਨਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੈਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਇਹ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੀ ਯਾਰੀ ਹੈ, ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਯਾਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਕਾਫਲੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਤੇ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਅਗਰ 24-25 ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਰੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਖਤਰੇ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਹੈ। ਜਦੋਂ OBC ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੁਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਸਰੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਰਨ? ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 1-2 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 14-15 ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੇ 2-3 ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ 18-19 ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਵੜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧੜੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੇ 6 ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ 1-1 2-2 ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਕਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੜੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੱਡਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ 2-2 ਵਜੇ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੜੀ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਡ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਤਾਂ ਉਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਤਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਨੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1-2 ਚਿਹਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਲ ਹਾਰਟedly ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 15 ਤੋਂ 20 MLA ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲੋਰ ਟੈਸਟ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਲਿਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰੋਪ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬੈਠਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ 7-8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤ ਬੈਠਕ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਨੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ, ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਹੋਰੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਪੁੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਜੋਤੀਰਾਏ ਸਿੰਧਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਥਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਸ਼ ਜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪੰਕਜ ਫਿਲਹਾਲ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਨਵਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ, ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਤੇ ਨਵਿੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਰਾਣਾ KP ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ। ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕੋਟਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਐਲਾਨ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਕਜ ਤੇ ਨਵਿੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਖੇਮੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਖੁੱਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਐਲਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦਰੋਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਭੜਕੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ CM ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਚਾਅ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਜੋ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੀ ਲਿਖਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ
ਐਂਡ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਵੀ ਭਾਈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਨੇ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ ਤੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰਸ ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਪਾਰਟੀ ਸੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਆਫਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों को इकट्ठे आना चाहिए, हाथ मिलाना चाहिए, कांग्रेस की इस घृणित साजिश को फेल करने के लिए, नाकामयाब करने के लिए। ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ 4.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀਐਮ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो ਮੈਨੂੰ लगता है अमरिंदर जी ने बड़ा स्टीक किया पर देर लगाई है। जो बीजेपी ने प्रश्न खड़ा किया उस वेले जवाब आना चाहिए सी कांग्रेस को। देखो एक कांग्रेस का आंतरिक मसला है कि कैप्टन साहब देश भक्त ने, उन्होंने बॉर्डर से कुछ किया है कि नवजोत सिंह सिद्धू के पिता जी बॉर्डर से कुछ करते रहे। मैं इस गल च नहीं कहना चाहता, सब सम्माननीय। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਗੀ ਤੇਵਰ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਰਮ ਰੁਖ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਾਜਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਨਿਰੁੱਧ ਤਿਵਾੜੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 1990 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਵੀਸੀ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਏਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ। ਦਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਏਜੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬਤੌਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਓਐਸਟੀ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 18। ਇੱਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੀਟੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੜਕ ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਲਾਈ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਪਾ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें, हमसे मिलना कभी ये पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में, चांद हर छत पे है, सूरज है हर आंगन में, नींद से जागो नए ख्वाब दिखाएंगे। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਪੀਐਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ होएगी। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। The United States was very proud to support India in its need and responsibility to vaccinate its people. And I welcome India's announcement that it will soon be able to resume vaccine exports. It is of particular note and admiration that India, I'm told, is currently vaccinating approximately 10 million people a day. For other countries. ਤੇ ਉਧਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ।
ਤਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਸ਼ਫਾਕ ਢੁੱਡੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸ਼ਫਾਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰਸ਼ੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ 328 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਡੇਂਗੂ ਵਿਭਾਗ ਵਾਰਡ ਜੋ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਸ਼ਫਾਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 328 ਕੇਸ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਮਚਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੇਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਡੇਂਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ 175 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਵੀ 240 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਨੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਕੇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। हमारे पास टोटल केसेस जो पूरे पठानकोट डिस्ट्रिक्ट में है वो 206 हो गए हैं, जिसमें से हमारे 182 केसेस जो हैं वो सितंबर में आए हैं और इन 182 केसेस में से 132 केसेस जो हैं वो अर्बन पठानकोट के हैं। मैं लोगों को बस ये अपील करना चाहती हूँ, क्योंकि ये डेंगू का भी मंथ चल रहा है, सितंबर और अक्टूबर तक केसेस आएंगे, तो कृपया इन 2 महीने में फ्राइडे ड्राई डे एक्टिविटी एक दिन ज़रूर ड्राई डे वाला मनाएं, ताकि ये मच्छर जो है वो पनप ना पाए। और दिन के टाइम पूरे बाजू के कपड़े डालें, क्योंकि मच्छर ज़्यादातर दिन के टाइम ही काटता है। ਉਧਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੇਂਗੂ ਨੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈ ਡੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈ ਡੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕ ਕੂਲਰ, ਗਮਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀਡ ਚੈੱਕਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਂਗੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮੋਸਟਲੀ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਰਵਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਬਰੀਡ ਚੈੱਕਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੰਟੇਨਰ ਸਰਵੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਰਵਾ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ, ਅਵੇਅਰ ਰਹਿਣ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਐਕਸਪੀਡਾਈਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਗਾਤਾਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜਤਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਾਈਵ जुड़े हुए ने। मनोज, की कुछ जानकारी ने की कुछ तस्वीरां ने, क्योंकि मुख मंत्री बदले ने, हालांकि मुख मंत्री दे वल्लों पहले ही दिन जब सौं चुकी गई उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एक अपील भी की गई सी कि मुलाजम अजे अपनियां जिहड़ियां हड़तालां ने वो खत्म कर लैण, मैनूं थोड़ी देर देण, थोड़ा समा देण, मैं तुहाडे सारे मसले हल करांगा, लेकिन फिर तो मुलाजम हड़ताल ते ने। बेशक मुख्यमंत्री बदल चुके ने, पर जिहड़े मुलाजम ने उन्हां दा गुस्सा है, जिहड़ा रोस है लगातार सरकार दे खिलाफ है, पंजाब सरकार दे खिलाफ है। ते इस नूं लैके अज पटियाला दे विच जिहड़े PRTC पंजाब रोडवेज या पनबस दे कच्चे मुलाजम ने उन्हां ने प्रदर्शन कीते 2 घंटे दे लई। जिहड़ा मुख्य बस स्टैंड है ਉਹਨੂੰ जाम किया गया है। ते तुसीं पिछे देखो कि जिहड़ा बस स्टैंड हैगा ਉਹਨੂੰ ताला लगाउण तो बाद जिहड़े मुलाजम नेगे ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਜਾਮ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰ, ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਣਾ? ਸਰ, ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਹੜਤਾਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਰ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, 30% ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਔਰ 5% ਹਰ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਾਧਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਉਹ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। 29 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਉੱਤੇ ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਰਨਜੀਤ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਂ 29 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੋ ਜਾਇਜ਼। ਜੀ ਚਰਨਜੀਤ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਨੋਜ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰ ਬਦਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕੋਰਸਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਾਂ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਰਿਪੋਰਟ।
ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ, ਇਕੱਲੀ ਥਿਊਰੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਾਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਲੈਬ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਦਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਿਖਾਏ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਧਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ब्यूटिशियन में सर 9th क्लास से स्टार्ट किया और उसके साथ जैसे स्टडी आगे चली जा रही थी तो 10th में +1 में और +2 में अच्छा हो गया। तो ਅਸੀਂ ਨੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣਾ ਹੀ, ਫਸਲ ਉਗਾਉਣੀ ਅਤੇ ਆਦੀ ਮਿੱਟੀ ਟੈਸਟ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖ ਮਿਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਰਹੀ, ਆਪਦੀ ਡੈਰੀ ਖੋਲੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਕੂਲ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੈਬ ਇੰਚਾਰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सर ये 2015 में शुरू हुआ था और बहुत सारी लड़कियां हैं जो 9th क्लास से +2 क्लास तक ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं और उसके 2 ईयर के बाद उसे सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। सर एग्रीकल्चर में इनको एक तो डेयरी फार्मिंग के बारे में बताया जाता है, जैसे डेयरी फार्मिंग में एनिमल्स को कैसे रखते हैं, कैसे उनको डाइट वगैरह जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो कैसे देते हैं, उसके बाद उनकी मैनेजमेंट जिसमें कोई भी डिजीज़ कैच करते हैं अगर एनिमल्स, ठीक है, तो उसकी रिकवरी कैसे करनी है। ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਕੋਰਸ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ है। सर हमने लड़कियों के लिए 9th क्लास से ब्यूटी एंड वेलनेस का एक सब्जेक्ट शुरू किया हुआ है पंजाब सरकार की तरफ से। उसमें क्या है, हम लड़कियों को ब्यूटिशियन का जो कोर्स है वो करवाते हैं। लड़कों के लिए भी हमने NSQF ट्रेड के तहत शुरू किया हुआ है एग्रीकल्चर में हम पहले 2 साल में सीड्स का जो कोर्स करवाते हैं। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣ ਸਕੇ। ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 800 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਕਰੀਬ 800 ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਡੇ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਰੀਬ 15 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੀੜਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਹਿਕਮਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ
ਰੇਸ਼ਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਔਰ ਇੱਕ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ। ਇਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 600 ਫੈਮਿਲੀ ਕੰਢੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 200 ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਔਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹ 2 ਔਂਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 10 ਤੋਂ 15,000 ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਕੋਕੂਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੀੜਿਆਂ ਤੋਂ ਕੋਕੂਨ ਵੇਚ ਕੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਵਪਾਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।